many years we've not had that opportunity. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. And part of the reason was that there's never been a shepherd here who could lead the church. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕುರುಬರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರಲಿಲ್ಲ. And then if where there is no shepherd, it's not possible to build a church. ಎಲ್ಲಿ ಕುರುಬನು ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. See, we must understand that though many Christians love to have meetings. ಬಹಳ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಟಗಳು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. It may surprise you to know that God is not interested in meetings. He is interested in building the church. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. And if God is to cooperate in a meeting, it will always be with the goal of building a church. ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. If you read the Acts of the Apostles, you never find Paul going around just having meetings. He was always building the church. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಪೌಲನು ಕೂಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆತನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. And he was not interested in going any place where church could not be built. ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Today we have so many preachers from so many parts of the world who travel only to have meetings. ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವರು ದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಾಗಿ ಆಶೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And there are huge crowds that come to these meetings. ಈ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. That is more like a mela. ಒಂದು ಮೇಳದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. And in countries like India, it's very easy to get such crowds anywhere. ಈ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಳವಾಗಿ ಬೇರೆಂಥ ಜನರು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. A lot of work that's called God's work is not really God's work. ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ. Because God's work must be done in God's way. ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Otherwise, a religious meeting can be like a political meeting. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಭೆಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೂಟಗಳು ಈ ರಾಜಕೀಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೂಟಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. A lot of political meetings where lots of people gather. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ. Because there's some popular leader who's coming to speak. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನಾದಂಥ ಸಭೆಯ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. Christians also have meetings like that where some popular man comes to speak. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಹ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬೋಧಕರು ಬರುವುದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. I have never been interested in going to such meetings. ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಆಸಕ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Because I know they don't have any effect for eternity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. Most Christians don't respect the word of God enough to obey it completely. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡುವಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಮಾತ್ರ. And that's why they don't see that the Lord is only interested in building the church. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳನಾಗಿ ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. In the Old Testament, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ I want to show you an example. ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Everything written in the Old Testament, Genesis chapter 24. ಆದಿಕಾಂಡ 24ನೇ ಸಂಧಿ. Everything written in the Old Testament was written for our instruction. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. And here we read a picture of what Jesus is doing today. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. This is a large chapter. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. It's perhaps the biggest chapter in the book of Genesis. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. And the whole chapter is about one subject.
ಇಡೀ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And that is that Abraham wanted to get a bride for his son Isaac. ತನ್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he sends his servant Eliezer to go and bring a bride for his son. ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಎಲಿಜರನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is a picture. ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. Abraham is a picture of God the Father. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರ್ತನಾದಂಥ ತಂದೆಯು. And Isaac is a picture of Jesus Christ. ಇಸಾಕನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. And Eliezer the servant is a picture of the Holy Spirit. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಜರನು ಬಂದು ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. So the Father has sent the Holy Spirit into the world to find a bride for his son. ನಾವು ಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ವಧುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And this is what he told his servant. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Verse 4, go to my country, to my relatives, and take a wife for my son Isaac. ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. That's what the Holy Spirit has come to do. ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. God says, go among those who want to be my people. ದೇವರು ತನ್ನ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನನ್ನವರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And from them find a bride for my son. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರೈಡ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And then the servant says, supposing verse 5, the woman is not willing to come with me. ಆದರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ then what shall I do? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ? Then Abraham said, verse 8, if the woman is not willing to come with you, you are free, then leave her alone. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ. Then you are free. ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. So the Holy Spirit comes and says, how do you want to be a bride for Jesus Christ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And many people say, no, I don't want to be bride. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. I want to be a bride for this world. ನೀವು ಲೋಕದ ಕನ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. My interests are here. ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. I want to enjoy everything here. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. Can I be married to the world and also married to Christ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And the Holy Spirit says no. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ. You have to make a choice. ನೀವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. You have to make a choice. Either you get married to the world or you get married to Christ. You can't marry two people. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Then some people say, no, I want to be married to the world also a little bit. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And the Holy Spirit says, okay, you're free. You can do what you like. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅದು ನೀನು ಮಾಡು. But then there are some preachers who will come and say, oh, that's all right. You can be married to the world a little bit. And you can also be married to Christ. ಕೆಲವು ಬೋಧಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲೋಕವನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. There are a lot of Christians living in this deception that you can have two husbands. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And one day when Jesus comes back, ಒಂದು ದಿವಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ Jesus will say, I don't know you. ಒಂದು ದಿವಸ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು. I know you came to the meetings. ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಟಗಳು ಬಂದ್ರಿ. I know you broke bread in the meeting. ನೀವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. And you gave money for God's work. ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. You sang the songs. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರಿ. But you wanted two husbands. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ರಿ. I don't want a woman who wants two husbands. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. You go and ask any man in the world if he'd like to have a woman who wants two husbands. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ಕನ್ಯರು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನ. I've never met anybody like that. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. Every man wants a woman who will only choose him. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ಯೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Many of you brothers are married. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಹೋದರರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ.
Would you like your wife to have another husband? ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ? You'll all say no. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ. Not only husband, even if she is interested in another man, you will be disturbed. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡನಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Then how is it that you want to be the bride of Christ and you also have a lot of interest in things in the world? ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? You know why God allows us to live in this world? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? I'll tell you. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. To see whether you'll be interested in this husband or not. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? He's testing you. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He allows you to see how attractive this other husband is. ಆ ಗಂಡನು this other man is. ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಮತಿಸ್ತಾನೆ. This man called the world. ಈ ಲೋಕನಾದಂತ ಗಂಡನು. And why does he allow you to see how attractive the world is? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕವ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಪರಿಮಳಿಸ್ತಾನೆ? Only one reason. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. To test you whether you are fit to be a bride for Jesus Christ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಕನ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And when you show your interest in this world, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವಾಗ, it doesn't matter who you are. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. It could be me. ಅದು ನಾನಾಗಿರಬಹುದು. I show some interest in this world. ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. When Jesus comes again, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ, he will say to me, I don't know you. ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾರು. I'll say, Lord, but I went around preaching so many places for you. ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. And I blessed so many people. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ. Yeah, that is all right, the Lord will say, but you are interested in this world. ಅದೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನೋಡಾಗಿದ್ದೀಯ. I don't want a wife who has two husbands. ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀ ಎರಡು ಗಂಡನು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. So please remember that. ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. That's very serious. ಅದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. I'm saying this because you should not get a surprise when Jesus comes. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಾರದು. You can say, well, I belong to a good church. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದವನು. It doesn't matter which church you belong to. ನೀವು ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Because it's a question of where your heart is. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. If your heart is interested in sin and the things of this world, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, and you know how to know whether you are interested in the things of this world, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. it means you have very little interest in Jesus Christ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. You know, we see many cases in the world of young people who are in love with each other. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಯೌವನಸ್ಥರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Some young boy and girl are in love with each other. They're always planning to meet somewhere secretly. ಯೌವನಸ್ಥರು ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Whole day, whatever they may be working somewhere, their mind is always on this evening I promised to meet with. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕು. That is the mark of someone who is really interested in who really loves someone. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But then you see sometimes some husband and wife, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು, they hardly talk to each other. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. The husband and wife are there, they do their own thing in the house and they're not even interested in each other. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Haven't you seen husbands and wives like that? ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ತ್ರೀ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. There's no love between them. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. They're not really interested, but because they are married they stay in the same house. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Many Christians are like that. ಅದೇ ರೀತಿಯಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. They say we are Christians, I'm married to Christ. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. They are like this husband and wife in the house, not at all interested in each other. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They eat together. ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But they are not really interested. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. And that woman, if she's working somewhere,
ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. She may be talking very happily to some man at that place of work. ಆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. That man also may be talking very happily to some girl in the place of work. ಆತನ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. There they are very happy to talk to somebody else. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. When they come home, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ not much interested in each other. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರಲ್ಲಿ. They are not divorced. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. They are married. ಅವರು ಮದುವೆ But they are not much interested in each ಆದರೆ other. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Many Christians are like that. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Their interest in Jesus is very minimal. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. You know, like some husband and wife, they stay together because they have children. Well, how to leave the house and leave the children. ಕೆಲವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Or it's bad in society, it looks bad if I divorce my wife. ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is how some Christians are. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ their relationship with Jesus Christ is exactly like that. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. And those are the people to whom when Jesus comes back he'll say, I don't know you. ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು. You claim to be a Christian, but ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬುದಾಗಿ, I don't know you. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You know what true Christianity is? ನಿಜವಾದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You see a picture of those two people who are in love with each other, young boy and young girl. ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Always planning, thinking, how can we meet, how can we talk, how can I talk to her or talk to him. ಅವರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೇರೋಣ, ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They have cell phones, they can talk anywhere. ಅವರ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When you're a Christian like that, when you have desired to fellowship with Jesus like that, you're a real disciple of Jesus. ಅಂತ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. That means you're always thinking, how can I talk to the Lord? ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, when can I finish all my work and get to be with Jesus? ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Those are the only people who are ready for the marriage of Jesus Christ when he comes. ಅಂತ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಜನ. I don't care if you come to CFC or any church, Jesus will say to you, I don't know you. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೀವು CFC ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು. What did God say to the father say here, Abraham say to Eliezer? ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎಲೀಜರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು? If the woman is not willing, leave her alone. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಆಕೆಯನ್ನು. And that's what God tells the Holy Spirit says. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, if you are not interested, I won't trouble you. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Why is it so many Christians are more interested in watching a movie than reading the Bible? ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಟಿವಿಲಿ ಬರುವಂತ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. You think they are interested in Jesus Christ? ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರಾ? Yeah, maybe a little bit. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು. Yeah, they are interested in Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. But their maximum interest is in that movie or something. ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Or some secret sin. ರಹಸ್ಯವಾದಂತ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. Yeah, then what does the Holy Spirit say? ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? You have this much interest in Jesus? ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? So much interest in all the things of earth? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? Okay, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, go marry the world. ಹೋಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ರಿ. I'm not asking you to come to be the bride of Christ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ಯೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿ. You can sit in the meeting for the next 50 years. ನೀವು 50 ವರ್ಷ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. At the end Jesus will say to you, I don't know you. ಕಡೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yeah, I believe some of you sitting here are going to hear those words from Jesus one day. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. You're just playing the fool. ನೀವು ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. And God is not fooled. ದೇವರು ಮೂರ್ಖನಲ್ಲ. So the servant of Abraham went to the far country. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕನು ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದನು. And found this girl, Rebecca. ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆತನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. And then her relatives told her, ಆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದರು,
verse 55, let the girl stay with us for a few days, at least 10 days, and then afterwards she can go. 55ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. Maybe 10 days. 10 ದಿವಸ. And the servant said no. ಆದರೆ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲ, we have to go immediately. ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೇಗನೆ. Not even 10 days. ಇನ್ನು 10 ದಿವಸ ಸಹ ಅಲ್ಲ. So they said, let us ask the girl. ಸರಿ, verse 77, let's call the girl and consult what she says. ಆಕೆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ. And they called Rebecca. ರೆಬೆಕ್ಕನ ಕರೆದರು. You want to go with this man straight away without waiting 10 days? 10 ದಿವಸ ಕಾಯದೆ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? Look what she said. ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? verse 58. 58ನೇ ವಚನ. She said, yes, I want to go. ಹೌದು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. Do you know, those are the type of people the Holy Spirit is looking for today. ಅಂತ ಜನರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Will say, Lord, I'm ready. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. I want you more than my relatives. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಬೇಕು. I find in India, ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ it's so true. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. That so many believers, they are more attached to their relatives than they are to Jesus Christ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And they compromise so much in so many things when it comes to pleasing their relatives. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ತಮ್ಮ ಜನರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When it comes to weddings and funerals, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ, ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, and visiting family relatives, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ, it's almost as though believers completely forget that they are now disciples of Jesus. ಅವರು ಹೀಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರೆಂಬುದೇ. They don't behave like disciples of Jesus when they are in the midst of their relatives. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರೆಂಬುದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. What will Jesus say to them? ಅಂತವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ? Go, stay with your relatives. ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಇಡ್ರಿ. I don't know you. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. Jesus said, if you want to be my disciple, ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, you want to be my bride, ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಯೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, you got to love me more than your father and mother. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. And your brother, sister, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು. That's how we become the bride of Jesus Christ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕನ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. That is how Rebecca became the bride of Isaac. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಸಾಕನಿಗೆ ಕನ್ಯೆ ಆದಳು. Supposing she had said no. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, supposing she said to Eliezer, well, let me just stay 1 or 2 months and then I'll think about it. ಎಲಿಯೆಜರಿಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, 1-2 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. What do you think Eliezer would have said, the servant? ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲಿಯೆಜರ್ ಸೇವಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನು? He just said, sure, stay 6 months. ಅವನು ಹೇಳ್ದ 6 ತಿಂಗಳು ಇರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Stay 1 year. ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀನು ಇರು. Stay forever. Let me go. I'll go and look for somebody else. ನಾನು ಬೇರೆಯವರು ನೋಡ್ತೇನೆ. And what would have happened? ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? She would have missed the privilege of being in the ancestral line of Jesus Christ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಕೆ ದೇವರು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Yeah, there's a lot you can miss if you choose something else. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಸ್ವಂತದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ. But I hope there will be some people here ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, will really take the right decision. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ. Say, Lord, ಕರ್ತನೇ, I'm going to be your bride. ನಿನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಯೆ ಆಗ್ತೀನಿ. I'm not interested in anything else. ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Lord Jesus, you are the passion of my heart. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? You know, when I sometimes see young boy and girl going together all by themselves, love with each other, ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ, I say, Lord, I want to love you more than they love each other. ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. Will you say that next time? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? All over India now in the cities you see young boy and girl sometimes going together. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋಗೋದನ್ನು. When they can't get married, sometimes you read they go and commit suicide. ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗದಿರಾಗ ಅವರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because the parents would not allow the marriage. ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. I'm not saying they are right. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು.
They may be wrong in what they're doing. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬಹುದು. But one thing is true. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. They love each other so much that they're willing to die. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I say, Lord, I want to love you like that. ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. That they can't live without each other. ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If somebody tries to separate them like parents or something, they say we'd rather die. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. I say, I'm supposed to be a bride of Jesus Christ and I don't love Jesus like that. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕನ್ಯೆ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? So those lovers challenge me. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು ನನಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To love Jesus like that. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. I don't want to be separated from you even for a moment. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. How those lovers always, even when they finish their work or study or something, they're always wanting to be together. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಗನೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ they're always planning, where can we meet, where can we meet, where can we meet. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸೋಣ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I say, Lord, give me a passion like that. ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡು. That I'm always thinking of talking to you. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡೋದಕ್ಕಾಗಿ if I lie down in bed, I want to talk to you. ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿರುವಾಗ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. If I travel in a train or sit in a bus, I want to talk to you. ನಾನು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವಾಗ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. Because you are my lover. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. I love you more than any human being loves another human being. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It doesn't matter if we don't do anything for Christ. ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಲು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. If we love him, that's enough. ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. The most important thing you can do is not come to a meeting or give money for God's word. ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ದೇವರ ಹಣ ಕೊಡೋದು. A lot of preachers say God's interested in your money. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋಧಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Do you think a husband who collects his wife's money and allows her to go and live with another man is a good husband? ಯಾವ ಗಂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನ? What type of husband is that? ಎಂತ ಒಂದು ಗಂಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು. His wife goes to work and earns money. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And he says, give me your money. ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. Yeah, you can go and live with anybody you like. ನಿನಗೆ ಯಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ನೀನು ಜೀವಿಸಬಹುದು. What type of husband is that? ಎಂತ ಒಂದು ಗಂಡನಾತನು. You think Jesus is like that? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Give me your money and go and live for the world. ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನೀನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸು. That's a deception. ಅದು ಒಂದು ಮೋಸಕರವಾಗಿದೆ. That's not the true Jesus Christ. ಅದು ನಿಜವಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲರಿ. Jesus says, I don't want your money, I want you. ನಿನ್ನ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. That's what a true husband will say. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. I don't want your money, I want you. ನಿನ್ನ ಹಣ ಬೇಡ, ನೀನು ಬೇಕು. So God is not interested in our money. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ರಿ. He's interested in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And if you don't give your whole heart to him, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡದಿದ್ರೆ you can't be his bride. ಆತನ ಕನ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The same way when I see a businessman in the world, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, whose whole passion in life is money. ಅವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹಣ. Morning till night it's money. ಅವನು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಹಣ. Businessmen like that in Bangalore and Hubli, everywhere. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Even at night they'll be dreaming about how to make more money. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. And I look at them, ನಾನು ನೋಡುವಾಗ and I say, boy, what a devotion this man has to his God. ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. His God is money. ಆತನ ಭಕ್ತಿ ದೇವರು ಬಂದು ಹಣ. And he thinks about his God day and night. ಆ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ಆತನು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I worship the true God, Jesus Christ. ನಾನು ಜೀವಿಸುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. This fellow worships a false God, money. ಆತನು ಮೋಸಕರವಾದಂತ ಹಣವನ್ನು ಆತನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is more devoted to his false God than I am to my true God. ಆತನು ತಾನು ಆ ಹಣವಂತದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ದೂರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. Then I hang my head in shame and I say, Lord, forgive me. ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು. That man is more devoted to his money than I am to Jesus Christ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. I say, Lord, forgive me. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು. I want to be more devoted to you than any businessman on earth is devoted to his money. ಈ ಲೋಕವಿರುವಂತ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗ್ತೇನೆ. I have met so many people in my life who sacrifice everything to make money. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು
ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಎಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ what ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. all dangerous jobs they take in order to make money. ಎಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. There are many people in the world who do many very very dangerous jobs to make money. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನರು. They go to risky places. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ And do many dangerous things where they can even be caught and put in jail. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, just to make money. ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Amazing how much risk they are willing to take to make money. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ, ಹಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I'm not willing to take a risk for Jesus Christ. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ವಾ? Then I have to say that man is more devoted to his God than I am to the true God. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹಣಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಲ್ಲ. We should be ashamed of ourselves. ನಾವು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. There are many examples like this. ಆ ರೀತಿಯಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗಿದೆ. People who travel so many distances to make money. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. Work a job, then work a second job, work 12 hours a day to make more money. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 12 ತಾಸ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. Work overtime to make ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And I see Christians who won't even take half a day's leave to attend a conference. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ರಜೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I see, you think such people are devoted to Jesus Christ? ಅಂತ ಜನರು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, they are not devoted to Jesus Christ. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು they'll serve Jesus when it is convenient. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. When it's raining, they say, oh well, today it's raining, I don't think I'll go to the meeting. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Have you seen any businessman like that who says, I think it's a little few drops of rain, I don't think I'll open the shop today? ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಳೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? No, ಇಲ್ಲ. only Christians say such things. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, not businessmen. ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. I'll tell you something. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, the people who worship false gods are so devoted to those false gods. ಮೋಸನಾದಂತ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But those who say they are worshiping the true God Jesus Christ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, they have so many interests in pleasing their relatives and friends and displease God. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. My life has been a very happy life for more than 45 years as a Christian. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ 45 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. One reason is I decided right at the beginning I will never please any of my relatives. ಮೊದಲೇ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನಾನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I will offend all my relatives. I'm not bothered. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. I want to follow Jesus Christ. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀನಿ. I have no friends I want to please. I want to please Jesus Christ. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ. I have many brothers and sisters in my church in Bangalore. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಸಹೋದರಿದ್ದಾರೆ. God is my witness. I don't want to please any of them. ನನ್ನ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I am willing to offend all of them. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. I have many co-workers who are elders in churches. ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಭಾ ನಾಯಕರನ್ನು I am not interested in pleasing one of them. I am not a politician. ನಾನು ಅವರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I am willing to offend every one of them. ಅವರಲ್ಲಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Because I have only one husband. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿದ್ದಾನೆ. One person I want to please in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೇನೆ. That's Jesus Christ. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. Because he died for me. ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು. And I'll never forget that. ಅದು ನಾನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. My relationship with him is not like a friend, it's a devotion. ನನ್ನ ಆತನ ಸಂಬಂಧ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನ ಹಾಗಿಲ್ರಿ. And that's why ಅದಕ್ಕಾಗಿ we read that ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, the Lord is looking for those who are devoted to him like that. ಆತನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು. I say this to you also, my brothers and sisters. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. You know why you are discouraged often? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ why you get angry so often? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Why you don't get grace from God to get victory over sin? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಜಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Now I'll tell you the reason. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರ ಕಾರಣ. Because you are not devoted to Jesus Christ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು. You come to him when you are in trouble.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Everybody in the world goes to God when they are in trouble. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. That's not a great thing. ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ರಿ. The rest of the time when everything is going smoothly, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ, that's the time we are tested to see whether you are devoted to Christ or not. ನಾವು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. And that's why many Christians, their life is not happy. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. If I were to ask you honestly, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, to give an honest answer, ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ. Can you really say that you're a very happy Christian? ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I think many of you will say no. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. But that's not right. ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. That's not the way it should be. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. It's because there's something else that's drawing your affection away from Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. There's somebody you want to please. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. Maybe you want to please your relatives or your neighbors or your friends. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Or your wife or your husband or somebody. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರೋ ಇರಬಹುದು. Jesus Christ is not the one Lord of your life. ನಿಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನಾಗಿಲ್ಲ. But Rebecca here we read that she said I will go, and she never changed her mind. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತಾನು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗೋದೆಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. Those of you who are married sisters, you can understand this. ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. See, some of you when you got married you continued to stay in the same town that you grew up in because your husband is also there. ನೀವು ಮದುವೆ ಆದಂತವರು ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. But some of you when you got married you had to leave your home and go to where your husband was. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಂಡಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. That's how we read here. Rebecca had to leave her home and go to where her husband was. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. But there's one difference between you sisters and Rebecca. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ರೆಬೆಕ್ಕ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹೋದರಿ ರೆಬೆಕ್ಕಳು could not catch a train or a bus and go back to see her relatives. ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು She never saw her relatives for the rest of her life. ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. So when she said I will go, she knew that was a permanent goodbye. I will never see my father or mother or brothers or sisters for the rest of my life. ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಯಾರು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡೋದೆಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. Boy, what a decision she took. ಎಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಕೆ ಮಾಡಿದಳು. Imagine if you had to take a decision like that. ಆಲೋಚಿಸಿರಿ, ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. If you had to take a decision where you'd never see your parents or relatives again for the rest of your life when you get married. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು. I don't know how many of you would have got married then. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Now it is so easy nowadays. ಈಗ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. Every year you can go and see your relatives. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. Not for Rebecca. ಆದರೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹಾಗಲ್ಲ. It was a permanent decision. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ. And knowing that, she still couldn't even stay 10 days there. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ 10 ದಿವಸ ಆಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. All of a sudden, one day, her life was changed. ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಯಿತು. This is a picture in the Old Testament of how we are supposed to be devoted to Christ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಸಹ ಬದಲಾಗಬೇಕು. I remember 45 years ago, one day my life was changed. ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ 45 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿತು. My whole direction of my life changed. ನನ್ನ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾಯಿತು. And that's what's made me a very, very happy man today. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದೆ. And so that is why I say to all of you, if you turn around completely like that, your life can also be very, very happy. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ತಿರುಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. It's not enough just to believe in Jesus Christ. ಇದು ನಂಬುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. You know what Rebecca did? ರೆಬೆಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾ? She turned around from her father, mother, brother, relatives and completely and
went towards Isaac. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. Some of us have turned only a little bit. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. The world, our friends, our relatives are all here. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಲೋಕ ಇದೆ. And Jesus is there. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. And we have turned a little bit. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿದ್ದೇವೆ. And we are moving. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are wondering why we are not reaching Jesus Christ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You'll never reach Jesus Christ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. He is there. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. You say, I've turned away from my relatives. ಈಗ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ And the world. ಲೋಕದಿಂದ Not fully. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. You've turned a little bit. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. You're better than those worldly sinners. ಲೋಕದಿಂದ ಪಾಪದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ. But you'd be a very happy person if you turned completely around. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಿರುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಜೀವಿತ. This is the meaning of repentance. ಇದೇ ನಿಜವಾದಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. To turn around completely. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು. And Rebecca turned her back. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಳು. And she never looked back. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಆಕೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. You know, once Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದನು in Luke's gospel, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17, Luke's gospel chapter 17, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಸಂಧಿ it's talking about the day when Jesus comes. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Verse 30, it will be just the same on the day that the Son of Man is revealed. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು. On that day, ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ someone is in the house top, whose goods are in the house or in the field, let him not turn back. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುವನು ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ತನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಸ್ಕರ ಇಳಿದು ಬರಬಾರದು. Don't turn back. ತಿರುಗಿ ಬರಬಾರದು. Then he said, remember what happened to Lot's wife. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಯ್ತು. If you try to save your life in this world, you lose it. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. Like Lot's wife lost her life. ನಾನು ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಳು. But if you are willing to lose that for my sake, you will preserve it. ಆದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. What happened to Lot's wife? ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು. God wanted to save her. ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. Not because she was a righteous woman. ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ನೀತಿಯುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. But because she married a righteous man. ಆದರೆ ನೀತಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಳು. And for the sake of her husband, ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ God was willing to save the wife. ಆಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನು ದೇವರು. But when they came out of that city that was being burnt, ಅದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿದಿರುವಂತ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ, Sodom and Gomorrah was being burnt and God pulled Lot and his wife out of that city. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಲೋಟ ಅದರ ಹೆಂಡತಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡು ಬಂದನು. It says Lot's wife suddenly began to think of all the things she left behind. ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು. Oh, my lovely clothes, I couldn't carry all of them. ಓ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಾನು ತಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. All the expensive things I bought for my house, all ನಾನು are ಬಹಳ there. ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. They were a very rich family. That's why Lot went ಬಹಳ there. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು. That's why Lot went there. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಟನು ಹೋದನು. And he was one of the richest people there. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ I can imagine he had a lot of wealthy things in his house. ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಆಸ್ತಿಗಳು. And she felt very sad. You know, women are more attached to the things in the house. ಆಕೆ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟಳು. ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಲೋಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. And she looked back and the Lord said, you're interested in all that? ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿಗಳಾಗಿದೆಯಾ? The same judgment that fell on them fell on her immediately. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು. That was far away, Sodom and Gomorrah. ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ದೂರವಾಗಿದೆ. And all that judgment that was falling from heaven over there. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂತು. Little bit of that judgment fell on her. ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬಂತು. And she became a pillar of salt. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಕೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ತಂಭವಾದಳು Immediately. ಒಮ್ಮೆಲೆ. That's because this judgment fell on her and she became a statue. ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಆಕೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆದಳು. Yeah. Picture the statue. ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. Of a person looking back like this. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಾಗ. And Jesus said, remember that. ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. And she missed what her husband got. ಆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. And Jesus said it can be like that in the day the Son of Man comes back. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗ When Jesus comes again. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ. Some people are looking in the wrong direction. ಬೇರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದಂತ ದಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They may have attended many meetings. ಬಹಳ ಕೂಟಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. But their heart
was not with the Lord. ಅವರ ಹೃದಯ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ. You know, Jesus would rather have 2 or 3 people who are wholeheartedly His. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಜನರು ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then a whole lot of people who just come for meetings. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೂಟ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. How can we make a church strong? ಹೇಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು? You think the church in Hubli or Hospet will become strong just because we have 100-200 people there? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರುವಂಥ ಸಭೆ, ಹೊಸಪೇಟೆರುವಂಥ ಸಭೆ 200 ಜನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ರ? No. ಇಲ್ಲ. You can have 1,000 people, it is not strong. 1,000 ಜನರು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Jesus had such a strong church with 11 people. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 11 ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. What a strong church that was. It turned the whole world upside down. ಅದು ಎಂಥ ಸಭೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅವರು ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Today we have churches with 1,000-2,000 people, they can't even touch their city. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 1,000-2,000 ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಣ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So the strength of a church doesn't depend on the number of people. ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ದೇವರ ಸಭೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪರಿಣಾಮ the most important thing is what type of people there are. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Supposing you have 10 sons. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, another man has got only 1 son. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. Who can get more work done? You with 10 sons or he with 1 son? ನೀನು 10 ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ? What's the answer? ಏನು ಉತ್ತರ? There's a catch in that question. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಕೆ ಇದೆ. Supposing your 10 sons are all lame and sick and blind and paralyzed. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, 10 ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. They're lying in bed the whole day. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They make more work for you. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. And here's one healthy son. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಂಡು ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. He can do much more with that 1 son than with you with your 10 sons. ಆ 10 ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬನ ಮಗನು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸತ್ಯ. It's the same in the church. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ The Lord's not interested in multitudes of paralyzed, sick, half-hearted people who are just interested in the world. ಕರ್ತನು ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತರು, ಯಾರು ಒಂದು ಕುಂಟುವಂತವರು, ಕುರುಡರಾದಂತವರು, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. That's the trouble today. ಅದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. That today we have a whole lot of believers who got so much knowledge. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. They have left CSI, CNI churches. ಅವರು CSI, CNI ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Methodist, Basil Mission, they've all left all that. ಅವರು ಬಾಷನ್ ಮಿಷನ್, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And now they've come to say, we've come to a good church. ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. But what's the use if you're sick and paralyzed and blind? ನೀವು ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕುಂಟೂರಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, you might as well sit in those old churches. Why have you left it? ಅದು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. The Lord wants those who are wholehearted. ದೇವರಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಜನರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. He wants people like Rebecca who will say, yes, I'm going right now. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ. They say, Rebecca, you're not going to see your relatives anymore. ರೆಬೆಕ್ಕ, ಇನ್ಮೇಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. That's okay. I have to follow the call of God. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನ ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. I tell you, if the Lord has got 10 people like that, He can really build a church anywhere. ಅಂತ ಒಂದು 10 ಜನರು ಇದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು who are not interested in pleasing anybody in the whole world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. who have no favorites. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. not trying to please their wives or their children. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Jesus said that. ಯೇಸು you love your wife or children more than me, you can't be my disciple. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನ ಸೇವಕ ನನಗೆ ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. There are many parents like that. ಅಂತ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು they want to please their children. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I tell you, even your children will not become disciples of Jesus. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. No, I decided I will not please my wife, I will not please my children. ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I am not interested in pleasing my wife. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. I am not interested in pleasing my children. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. If I seek to please Jesus, that's the most important thing. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. Then He will bless me and bless my family.
family. ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಆತ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು If ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. I seek to please my children, the Lord is not going to bless my children. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವ If I seek to please my wife, the Lord will not bless my wife. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು But if ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. I seek to please the Lord, He'll bless me and bless my wife and children. ದೇವರು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. Don't let the devil make a fool of you. ಸೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖತನ ಪಡಿಸೋದು ಬೇಡ. The devil says, no, you must please your wife, otherwise she'll get angry. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. I think that's what the devil told Adam. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಆಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದನು. When Eve brought the fruit to Adam, ಆತನು ಆಡಮನಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬಂದನು. Adam may have thought like this. ಆದಾಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, God told me not to eat this. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ನಾನು ತಿನ್ನಬಾರದು. And then the devil whispers in his ear. ಆತನ ಕಿವಿಲಿ ಆತನು ಊತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈತಾನನು. Just look at Eve's eyes, she'll get angry with you. ನೋಡು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಕಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Okay darling, give it to me, I'll eat it. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಲು, ನಾನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. There are husbands like that today also. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ. You think such people, they are followers of Adam, not followers of Jesus Christ. ಆದಾಮನ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರು. They want to please their wives. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. They want to please their children. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. Like Eli, he wanted to please his children. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದನು. Whatever his children did wrong, it's okay. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Where can such people be servants of God? ಅಂತ ಒಂದು ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? I want to ask you, all of you sitting here, my dear brothers and sisters. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ. Do you really want to please God in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ? You make a decision today like Rebecca. ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. I am not interested in pleasing my relatives. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. I am not interested in pleasing my family members. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. I am not going to be devoted to the things of this world. ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ I will use the things of the world. ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Jesus had a house to live in. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಇತ್ತು. Jesus used money. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಣವನ್ನು In fact, ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ. he worked as a carpenter to earn money to support his family. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಬಡಿಗೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. When Joseph died, ಯೋಸೇಫನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ Jesus was the eldest son. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬನಾಗಿದ್ದನು. 4 younger brothers. ಆತನಿಗೆ ಯವನಸ್ಥ 4 ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು. 2 younger sisters. ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿರಿದ್ರು. And his mother. ಆತನಿಗೆ ತಾಯಿ ಸಾಯಿದ್ಲು. 8 members in his family. ಆತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 8 ಜನರು. And he had to work to support 8 members. ಆತನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 8 ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. There are not many people who are working to support 8 members in their family. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 8 ಜನರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು. Most of us are working to support 3 or 4. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು 3-4 ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Jesus worked to support 8 members in his family. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 8 ಜನರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. He made stools and benches and earned money. ಆತನ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. To support his family. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. There's nothing wrong in that. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. But he didn't love money. ಆತನ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. But he earned money. ಆತನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ. There's nothing wrong in earning money. ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. And he needed to earn quite a lot to support 8 members in his family. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So naturally, if you got many members in your family, you have to earn enough money to support all of them. ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. That's okay. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. But Jesus had no interest in that. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. He did everything to please his Father. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟನು. That's how we're supposed to be. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. We have to touch many things. ಈ ಲೋಕದ ಎಷ್ಟೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. You know, the best picture is like a ship in the water. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ನೀರಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಡಗು. Or you may not have all seen a ship, but you've seen a boat in the water. At least a picture of a boat in the water. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? You know how a boat is in the water? ಅದು ದೋಣಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ? The water is touching the boat on all sides. ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. But no bit of the water comes inside the boat. ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಹ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There's a little hole in the boat and the water starts coming inside. ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. What will happen? ಏನಾಗ್ತದೆ? After some time, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ
what will happen? ಏನಾಗ್ತದೆ? It will sink. ಅದು ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. And that's what's happening to many Christians. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. They say, oh, just a little bit of the world comes in. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. You be careful. ಬಹಳ Very careful of that little bit of the world that comes in through some book or television or magazine or some habit. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೂಲಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಮೂಲಕ and little bit of the water is coming inside the boat. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ. Yeah, it's not yet sinking. ಇನ್ನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You just wait another 5-6 years and see what will happen. 5-10 ವರ್ಷ ಆರು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? You'll be drowned. ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So the water must touch the boat but must not come inside the boat. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಡೋಣಿಗೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. Same way we can touch money but money should not come inside us and become our love. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಣ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರಬಾರದು. Yeah, we need to use money, we need to use lots of things in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. But ಆದರೆ we're not to be gripped by all those things. ಈ ಒಂದು ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು. Let's pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Let's bow our heads before God. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸೋಣ. You know, you don't need any more knowledge. I think a lot of us have got plenty of knowledge. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. What you need is ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ to take a decision. ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And even a decision is not enough. ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. Because you have taken many decisions in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತೀರ್ಮಾನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. And that has also not helped. ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. You need to do two things after taking a decision. ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. You must say, Lord, fill me with your Holy Spirit. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಿಸು. You must ask. ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. And secondly, you must believe that God will help you. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವರು. Lord, I ask you for the power of your Holy Spirit. Otherwise I can never keep this decision. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಜೀವಿತ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And I believe you will grant my prayer. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯ. Thank you for hearing me. ದೇವರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. In Jesus' name. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. Amen.